So this is a Project Christmas Blessing in the house church. I forgot the name of the town. We're going to sing a song first, and then we're going to have the distribution. Maybe someone else can. We're going to sing a song. Yeah. Should we just start? We're going to sing a song for you now. This song we will sing it in English, but we want to tell you what it means. It says, I want to tell you why I love Jesus. It's because I saw his love for me. And his love caused a change to come into my life. So we will sing this together. Shall I tell you why I cease from falling, why I turn away from sin? 'Twas because the love of my Redeemer fully won my heart to him. This is why I love my Savior, why I love to follow him. For he died my soul to ransom, and he washed me from my sin. Though all men may look on me with wonder at the change that's taken place, I will walk the downward road no longer. Bless the Lord for saving grace. This is why I love my Savior, why I love to follow him. For he died my soul to ransom, and he washed me from my sin. So I want to tell you about a commandment that God gave us. In Deuteronomy, this is what he tells us. Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, and all thy might. நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக. So we read this verse and it's a commandment. You must love me. இந்த வேதவசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது இது கர்த்தரை நாம் நேசிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளை. நீ கண்டிப்பா என்னை நேசிக்கணும் அப்படின்னு தேவன் ஒரு கட்டளை கொடுக்கிறார். You know, love has to be one. அன்பு என்பது அது விலையேறப்பட்டதா இருக்கிறது. So God tells us to love him, but then he tries to win us with his love. அவர் அன்பு நமக்கு கொடுக்கிறாரு, அதே போல நம்மிடத்திலிருந்து அன்பை எதிர்பார்க்கிறார். When I married my wife 47 years ago, எனக்கு திருமணமாகி 47 வருஷம் ஆச்சு. The Bible says my wife should love me. வேதவசனம் என்ன சொல்றதுன்னா மனைவி கணவனை நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது. And I could say, you better love me. அப்போ அது கணவன் மனைவி எப்படி கணவன் நேசிக்கிறாங்களோ அதே போல கணவனும் மனைவியை நேசிக்கணும்னு வேதவசனம் சொல்லுது. But instead I wanted to win her by my love. அப்போ நான் எப்படிப்பட்டவனா இருக்கணும்னா நான் உண்மையாக என்னுடைய மனைவியை நான் நேசிக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும். And I could be watching, is there something that she needs help with?
அப்போ எப்படி நம்முடைய அன்பை நம்ம தெரிவிக்கிறோம்? நம்ம மனைவிக்கு வந்து ஏதாவது உதவி வேணும்னு நான் என்ன பண்ணணும்? அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும். Do things that I know would please her and make her happy. அப்போ நான் அந்த உதவி செய்வதன் மூலமாக என்னுடைய மனைவி சந்தோஷமா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? That's what God desired to do for all of us. அதே போலதான் தேவன் நம்ம எல்லாம் சந்தோஷப்படுத்தும்படியாக அவர் நம்முடைய அன்பை நமக்காக அவர் கொடுக்கிறார். He said, I want you to love me with all of your heart. நாம் எல்லாரும் முழு உள்ளத்தோடு முழு பலத்தோடு அவரை அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் நமக்கு கட்டளை கொடுக்கிறார். And then he did things to cause us to love him. அப்போ அவர் அன்பு நம்ம கொடுப்பது மாத்திரமல்ல, அந்த அன்பை தெரிவிப்பதற்கு நிறைய நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லா தேவைகளையும் சந்திக்கிறாரு, அற்புதங்களை செய்கிறாரு, எல்லா காரியங்களையும் வழி நடத்துகிறார். We read in the first book of Genesis. ஆதியாகமம் என்கிற ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு. அதுல வந்து முதல் புஸ்தகத்தை பார்க்கும்பொழுது In the beginning God created the heaven and the earth. தேவன் வந்து இந்த உலகத்தை படைக்கிறார். அவர் வானத்தையும் பூமியையும் படைக்கிறார். We get to see today some of the things that God created. அப்ப நீங்க பாக்குறதெல்லாம் கர்த்தர் தான் படைச்சிருக்கிறார். He said he created some trees just beautiful to look at. அப்ப நம்ம பாக்குற மரம், செடி, கொடிகள் இதெல்லாம் எப்படி உருவாச்சு? தேவனுடைய கிரியையின் மூலமாக உருவாச்சு. It does not bear fruit. He only made it so I could enjoy seeing it. அப்போ அந்த மரம், செடி, கொடிகளை எப்படி நம்ம வந்து அதனுடைய மகத்துவத்தை உணர்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய பழங்களை சாப்பிடும் பொழுது, அதனுடைய காய்களை நம்ம சாப்பிடும் பொழுதுதான் அதனுடைய மகத்துவத்தை நம்ம உணர்கிறோம். In the springtime, I love to see flowers blooming. அப்போ இலையுதிர் காலத்துல நீங்க பார்க்கும்போது அது மரத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு. மரம் இப்படி அழியிற மாதிரி இருக்குதுன்னு நீங்க பார்த்து நீங்க சங்கடப்படுவீங்க. You ever look at the detail of a flower? அப்போ அந்த ஒரு பூ உருவாவதை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? It should make each of us say, I think God loves me. அப்போ அந்த பூவை பாருங்க, அந்த சாதாரண ஒரு பூ அது எவ்வளவு அழகாக தேவன் படைத்திருக்கிறார். அதை விட நம்மை தேவன் என்ன பண்றாரு? அதிகமாக அதை நேசிக்கிறார். அந்த சாதாரண அந்த பூக்கு கொடுக்கிற அந்த முக்கியத்துவத்தை விட தேவன் நமக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்மை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். See, God created earth a beautiful place for us to live in. இந்த உலகத்தை நமக்காக அவர் அழகாக அவர் படைத்திருந்தார். இந்த உலகத்தை You ever look at pictures of the moon? நீங்க நிலாவை எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க, நிலாவை பார்த்துருக்கீங்க, நிலாவுடைய படத்தை நீங்க பார்த்துருக்கீங்க, அது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்க. I would hate to live on the moon. நம்ம நிலாவுல வாழ முடியுமா? No flowers, no trees. நிலாவுல வந்து எந்த ஒரு மரமும் இல்ல, செடியும் இல்ல, கொடியும் இல்ல, பூக்களும் இல்லங்க. God could have made the earth look just like that. ஒருவேளை தேவன் அந்த நிலாவையும் இந்த பூமியை போல படைத்திருக்கலாம். But he said, I want you to love me. And then he draws us with his love. அப்போ இந்த வசனத்துல பார்க்கும்போது தேவனுடைய அன்பு எப்படி வெளிப்பட்டது? இந்த பூமியை நமக்காக நாம் வாழும்படியாக, நம்ம உலகத்துல மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும்படியாக அந்த பூமியை என்ன பண்றாரு? படைத்திருக்கிறார். நம்மை நேசிக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல நமக்காக எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார். But he did a lot more than just show us beautiful flowers to get us to love him. அப்போ தேவன் இந்த மரம், செடி, கொடிகள் இதெல்லாம் யாருக்காக படைச்சிருக்காரு? நமக்காக தான். இதெல்லாம் இதை பார்ப்பதன் மூலமாக அவருடைய அன்பு எப்பேற்பட்டது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும். There's a verse that says, I have loved you with an everlasting love. தேவன் நமக்கு நித்திய காலமாக, அதாவது எப்பவுமே அவர் நம்மை நேசிக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார். So with loving kindness I'm going to draw you. அப்போ தேவனிடத்திலிருந்து அவருடைய இரக்கம் வாய்ந்த அந்த அன்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள நாம் எப்பொழுதுமே ஆவலா இருக்கணும். So there's a verse in Romans, the 5th chapter. ரோமர் அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது. அதுல 5ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும்போது Romans, the 5th chapter and the 6th verse. 6வது வசனம். When we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. அன்றியும் நாம் பலனற்றவர்களாய் இருக்கும்போதே குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மரித்தார். So there was nothing I could do to save myself. இந்த வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது நாம் சில சமயத்துல பலனற்றவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். While I was still a sinner, Christ was willing to die for all of us. இந்த உலகத்துல எல்லா ஜனங்களும் பாவம் செய்து அவர்கள் தங்களுடைய மகிமை கெட்டு அழித்து விட்டார்கள். அந்த பாவத்தை நிவர்த்தி செய்யும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல பலியாக வந்தார். In the 8th verse it says, God commended his love toward us,
in that while we were yet sinners, Christ died for us. 8வது வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். You know, he died for not just the people back then, but he died for each of us here today. தேவன் ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் எப்போ அவர் மரித்திருக்காரு, யாரோ ஒருத்தருக்காக மரித்திருக்காரு நினைக்கிற இல்ல, இங்க இருக்கிற எல்லாருக்காகவும் அவர் மரித்திருக்கிறார். So he showed his love to us by giving his son to die for us. தேவன் வந்து தன்னுடைய சொந்த குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி அவர் சிலுவையிலே அவர் பலியாக நமக்காக பலியானார். But then he does something else with that love. அப்போ அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த பலியாகி அதன் மூலமாக அவருடைய அன்பை நமக்கு காண்பிக்கிறார். That's why we have come to see you tonight. அந்த அன்பு எங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் நாங்க உங்களை எல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கிறோம். In the 5th verse of that 5th chapter, அந்த 5வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இருதயங்களில் ஊற்றப்பட்டிருக்கும்படியால் அந்த நம்பிக்கை நம்மை வெட்கப்படுத்தாது. So you know what God's love was intended to do? இந்த வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை கூறப்பட்டிருக்கிறது. He showed it to me, and now I want to show it to you. அவர் என்மேல் அவர் அன்பு காட்டினதால் நாங்க இங்க இருக்கிறாங்க மத்தியில. அதே போல அந்த அன்பை உங்களிடத்துல காண்பிக்கும்படியாக நான் வந்திருக்கிறேன். So the notice has been given to you all that there is gifts that are going to be given to you tonight. அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், இன்னைக்கு உங்களுக்காக ஒரு பரிசு எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதனால நீங்க வந்திருக்கீங்க. It is called Project Christmas Blessing. இந்த பொருள் இங்கே வச்சிருக்கிற இந்த பொருள் எல்லாம் கிறிஸ்துமஸ்க்காக அநேக ஜனங்களுக்கு நாங்க என்ன பண்றோம், அநேக நாடுகளில கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம். There are several countries that have through the year they will collect money together. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு சில நாட்டுல இருக்கிற இவங்கள மாதிரி இருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்டுல இருக்கிற ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, வருஷம் அதாவது நம்முடைய சபையில என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு உண்டியல் கொடுப்பாங்க. அதுல ஒவ்வொரு மாதமும் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பணம் சேமிச்சு வைப்பாங்க. அதே போல இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா வருஷம் முழுதும் பணத்தை சேமிச்சு in America, in Germany, and also in other countries. அமெரிக்கா என்கிற நாட்டுல, ஜெர்மனி என்கிற நாட்டுல, அப்புறம் ஒரு சில நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, so then they will pick a country to send gifts to for that year. அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு வருஷம் ஒவ்வொரு நாடு செலக்ட் பண்றாங்க அவங்க. One year maybe they will send it to Africa. ஒரு வருஷம் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு உதவி செய்றாங்க. One year they will send it maybe Pakistan. ஒரு வருஷம் பாகிஸ்தான் என்கிற நாட்டுக்கு உதவி செய்றாங்க. This year they say we would like to send to India. இந்த வருஷம் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு, அதனால என்ன பண்ணோம், இந்த வருஷம் இந்தியாவுக்கு இருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் நாங்க கொடுக்கிறோம். So you remember the verse back there that said you need to love me with all of your heart. அப்ப இந்த வேளையில வந்து நாம் தேவனை முழு மனதோடு நேசிக்கிறவர்களா இருக்கணும். அப்ப முழு மனதோடு நேசிக்கிறவர்களா இருந்தா நாம் என்ன பண்ணணும், பிறரையும் நேசிக்கணும். When his love comes into my heart, it no longer becomes a commandment. அப்போ என்ன தேவன் கொடுத்த கட்டளை என்னன்னா, நான் எப்படி என்னை வந்து என்ன பண்ணுங்க, முழு இருதயத்தோடு நீங்க அன்பு கூறுங்க அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளை. It causes me to love him in return. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அவர் என்னை நேசிக்கிறதுனால நான் என்னுடைய அன்பை அவருக்கு திருப்பி நான் கொடுக்கிறேன். And it causes that love to flow out to others. அப்போ அந்த அன்பு நான் தேவனுக்கு கொடுக்கிறது மாத்திரமல்ல, அதை மற்றவர்களுக்கும் நான் என்ன பண்ணணும், கொடுக்கணும். That is what the church in America and other places want to show you tonight. அதுதான் இந்த நாளில என்ன பண்றோம், உங்களுக்காக பரிசு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அந்த அன்பு தேவன் எங்களை நேசிக்கிறார், நாங்களும் தேவனை நேசிக்கிறோம். அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோம்னா, மற்றவர்களை நேசிப்பதன் மூலமாக நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோம். Their love for you is because God put his love in them. அப்போ அந்த இங்க இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறாங்கன்னா, தேவன் உங்களை குறித்து ஒரு பாரத்தை கொடுத்து இந்த ஜனங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இருதயத்துல பேசினதுனாலதான் நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த பொருள்களை உங்களுக்காக வாங்கி கொடுத்திருக்கோம். They call it Project Christmas Blessing. கிறிஸ்துமஸ் நாட்களிலே உதவி கொடுக்கிற பரிசு. Christmas Day has already gone. அப்ப கிறிஸ்துமஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா, ஒரு மாசம் ஆக போகுது. We were not able to come on that day. ஆனா அந்த நாள் எங்களால வர முடியல. But that's okay. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த நேரம் அதிகமானாலும் உங்களுக்காக நாங்க கொண்டு வந்திருக்கிறோம். Their desire for sending it even now is so that you will remember
about Christmas. அப்ப நீங்க இந்த நாள்ல கொடுக்கும் பொழுது நீங்க கிறிஸ்துமஸ் ஞாபகப்படுத்தணும். கிறிஸ்துமஸ் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததை எல்லாரும் நினைவு கூறணும். That these gifts that you receive today இந்த நாள்ல நீங்கள் பெறப்போகிற இந்த பரிசு பொருட்கள் will also help you to remember a gift that was given a long time ago for you. அப்போ இந்த பரிசு உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கும்போது நீங்க நினைவு கூறணும். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான வருடத்துக்கு முன்பாக ஒரு பரிசு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. God showed his love to all of us by sending his son. அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் இல்லைங்களா? அதுதான் பெரிய ஒரு gift. அது எல்லாருக்கும் தேவன் என்ன பண்ணியிருக்காரு? கொடுத்திருக்கிறார். John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." யோவான் 3:16 பார்க்கும்போது தேவன் இந்த உலகத்தை அவர் நேசித்தபடியால் இந்த உலகத்தை அன்பு கூர்ந்தபடியால் அவருடைய சொந்த குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார். The gift that he gave is so much greater than the gift that we will give to you tonight. நீங்க வாங்குற இந்த பொருள் எல்லாம் ஒரு வாரம் இருக்கும், ஒரு மாசம் இருக்கும், 6 மாசம் இருக்கும். அதுக்கு மேல நீங்க பயன்படுத்த முடியாது, இருக்காது. ஆனால் தேவன் நமக்கு கொடுத்த அந்த பரிசு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால், but this is one of the ways that God pours his love into our heart and we pour it out to you. அது நித்திய காலமாக அவர் நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்து நம்மை வழிநடத்துவார். அவருடைய அன்பின் மூலமாக தான் இந்த உலகத்தில் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். அந்த அன்பை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக தேவன் இந்த தருணத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Said he gave his only begotten son that whosoever would believe in him would not perish but have everlasting life. எல்லாருக்கும் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும்படியாக அவர் இந்த உலகத்துல வந்தார். நித்திய ஜீவன்னா மரணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கை. அந்த வாழ்க்கையை கொடுக்கும்படியாக தான் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வந்தார். All of us know that one day we will die. அப்ப உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு நாள் நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போக போறோம். We will go